Morning all. This is the continuation of the previous video, materials and things. In this video we are going to learn the properties of materials. Properties of materials. What type of material can you use to make a window when you don't want someone to see through it? ఓకే, మనము బయట నుంచి ఎవరైనా మనం చూడొద్దు అనుకుంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ విండో మనం ప్రిఫర్ చేస్తాము అనేది ఒక క్వశ్చన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కెన్ యూ యూస్ టు మేక్ ఏ విండో వెన్ యూ వాంట్ టు సీ త్రో ఇట్? మనం ఆ విండో త్రో మనము బయట వాళ్ళని లోపల వాళ్ళని చూడాలనుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ విండో గ్లాస్ని ప్రిఫర్ చేస్తాము? కెన్ యూ మేక్ ఏ క్రికెట్ బాల్ విత్ మడ్ ఆర్ గ్లాస్? మడ్ ఇంకా గ్లాస్ తోటి మనము ప్రిపేర్ చేయగలుగుతామా క్రికెట్ బాల్ని? కెన్ యూ మేక్ ఏ చైర్ విత్ గ్లాస్ ఆర్ మడ్? ఇఫ్ నాట్, వై? ఓకే, కెన్ యూ మేక్ చైర్ విత్ గ్లాస్ ఆర్ మడ్? No, it is not possible because it is breakable. Okay, let us examine the properties of materials and their usage. We begin with properties that we easily recognize and understand. Okay, first one is transparency. Why do shopkeepers usually store eatables like sweets and biscuits in glass jars? The shopkeeper wants his customers to be able to see these items. We all know that we can easily see through glass. Such materials are said to be transparent. ఓకే, మనం షాప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు షాప్ కీపర్స్ ఏదైతే ఈటబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో బిస్కెట్స్ ఆర్ స్వీట్స్ ఎక్సెట్రా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు బాక్స్లో పెట్టినప్పుడు మనం బయట నుంచి వాటిని చూడగలుగుతాం. ఏదైతే ఈజీలీ మనము బయట నుంచి చూడగలుగుతామో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ని ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్ అని అంటాం అన్నమాట. Can you see through plastic? Can you see through wood? No, we cannot see through wood. We can see through the plastic. We cannot see through some materials like wood, steel, cardboard. Such materials are said to be opaque. Opaque means ఏ మెటీరియల్స్తో అయితే మనము చూడలేమో దాన్ని opaque అంటారు అనమాట. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మనము బయట నుంచి లోపలి వస్తువులని మనం చూడొచ్చు, అది ట్రాన్స్పరెంట్. ఏదైతే మనము ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకొక సైడ్ ఉన్న వస్తువులను చూడలేకపోతామో దాన్ని opaque అని అంటాం. యాక్టివిటీ 3, ఐడెంటిఫైయింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ opaque ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై ది ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ opaque ఆబ్జెక్ట్స్? ప్రిపేర్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ యూ అండ్ ఫైండ్ విచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ విచ్ ఆర్ opaque. Write them in table 4. Okay, we have to observe both materials, opaque and transparent, and we have to write in the table 4. 4 objects: glass jar and steel glass, transparent or opaque. Glass jar is transparent, steel glass is opaque. Okay, we can see through glass jar what is in the glass, but we cannot see what is in the steel glass. Activity 4 is, are we able to see through a paper? Take a sheet of white paper and try to see a lighted bulb through it. Record your observation. Now put a few drops of oil on that sheet and again try to see the bulb through it. What difference do you notice? Okay, ఫస్ట్ ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని దాని త్రూ లైట్ ఆన్ చేసిన బల్బుని చూడండి. నెక్స్ట్ దానిపైననే ఇంకా ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ని వేసిన తర్వాత ఆ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ త్రూ మళ్ళీ బల్బుని చూసినప్పుడు మీరు ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓకే, యూ నోటీస్ దట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ యూ కాంట్ సీ ద బల్బ్, బట్ ఇన్ సెకండ్ కేస్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద బల్బ్. ఓకే, ఫస్ట్ కేస్ మనం ఆయిల్ అప్లై చేయనప్పుడు దాని త్రూ మనము బల్బ్ అనేది చూడలేమన్నమాట. బట్ వీఆర్ యాడింగ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆన్ దట్ షీట్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద బల్బ్. The materials through which we can see objects but not very clearly are said to be translucent. Oily paper is an example of a translucent substance. అయితే ఏదైతే మెటీరియల్స్ త్రూ మనము క్లియర్గా కాకుండా ఒక అన్క్లియర్ పిక్చర్ని మనం చూడగలుగుతామో ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని ట్రాన్స్లూసెంట్ మెటీరియల్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిలీ పేపర్. ఓకే, some glass panes fixed to windows allow some light to come through, but you can't see clearly through them. Such type of glass is translucent glass.
Can you give some more examples of translucent objects? Try this. Take a torch, switch it on and see does the light pass through the torch glass. Now cover the torch glass with your palm. What do you observe? ఓకే, ఒక టార్చ్ తీసుకొని అది ఆన్ చేసిన తర్వాత దాని త్రో లైట్ పాస్ అయిందా లేదా చూడండి. నెక్స్ట్ తర్వాత గ్లాస్ త్రో మన పామ్ అంటే అరచేయి ఏదైతుందో దానికి అడ్డంగా పెట్టడం వల్ల మనము లైట్ దాని త్రో వచ్చిందా లేదో మళ్ళీ రిపీట్గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. నౌ కవర్ ద టార్చ్ గ్లాస్ విత్ ఆయిలీ పేపర్. వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్? తర్వాత మళ్ళీ ఆయిలీ పేపర్ని ఆ టార్చ్ పక్కన ముందు పెట్టి మళ్ళీ చూసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ ద అబోవ్ యాక్టివిటీ వెన్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ట్రాన్స్పరెంట్, ట్రాన్స్లూసెంట్ అండ్ ఒపాక్ ప్రాపర్టీ డిస్కస్. ఓకే, దీంతో మనము 3 టైప్స్ని మనం అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు. ట్రాన్స్పరెంట్, మళ్ళీ ట్రాన్స్లూసెంట్, ఇంకా ఒపాక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్. State of the materials. In the chapter on rain, you have studied the relationship between ice, water and water vapor, the 3 states of water. Okay, rain lesson lo manam already చూసాము. States of water. Water is in 3 states: ice, water and water vapor, gas, solid and liquid. Okay, you would have noticed that when ice is added to a glass of lemon juice, the ice begins to melt and after some time all of it becomes water and the outer surface of the glass becomes wet. If we heat the water in a vessel, we notice that after some time water vapor is produced. If heating is continued, more and more vapor is produced in the form of steam and the quantity of water in the vessel keeps decreasing. Okay, ఇదంతా మనము వాటర్ లెసన్లో చదువుకున్నాము. ఏదైతే లెమన్ వేసిన గ్లాస్లో మనము ఐస్ క్యూబ్స్ వేసినప్పుడు దాని సరౌండింగ్ గ్లాస్ సరౌండింగ్ మొత్తం వెట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మనం వాటర్ని బాగా హీట్ చేసినప్పుడు అవి ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట, అవి వాటర్ వేపర్గా. ఓకే, సమ్ మెటీరియల్స్ చేంజ్ దేర్ స్టేట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఆన్ బీయింగ్ హీటెడ్ అండ్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు సాలిడ్ ఆన్ బీయింగ్ కూల్డ్. ఓకే, కొన్ని మెటీరియల్స్ అనేటివి చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎట్లా అంటే సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్, మళ్ళీ హీట్ చేసినప్పుడు గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్, లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ స్టేట్స్కి, కూల్ చేసినప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. We sort materials as solids, liquids and gases based on their states at normal temperature. అయితే రూమ్ టెంపరేచర్, నార్మల్ టెంపరేచర్లో దాన్ని బట్టి మనం వాటిని మెటీరియల్స్ని సాలిడా, లిక్విడా లేదా గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నాయా అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ మెటీరియల్స్ అదర్ దాన్ ఐస్ దట్ గోస్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్? అయితే వాటర్ కాకుండా మీరు ఇంకేదైనా అబ్జర్వేషన్ చేశారా? లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్, సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్, మళ్ళీ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ అంటే వాటర్ వేపర్గా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్టివిటీ 5. లైట్ ఏ క్యాండిల్. యూ మే హ్యావ్ లిట్ ఏ క్యాండిల్ విత్ ఏ మ్యాచ్ స్టిక్ many times, holding the burning matchstick to touch the wick of the candle until the wick catches fire. ఓకే, మనం చాలా టైమ్స్ చేసాం కదా ఇట్లా. క్యాండిల్ మన దగ్గర ఎలక్ట్రిసిటీ లేనప్పుడు అయితే అట్లా క్యాండిల్ని టచ్ చేసి మ్యాచ్ స్టిక్తో వెలిగించండి. బట్ కెన్ యూ లైట్ ద క్యాండిల్ వితౌట్ టచింగ్ ద విక్ విత్ ఏ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్? ఏదైతే బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ లేకుండా మనం క్యాండిల్ని విక్తో వెలిగించగలుగుతామా? డూ యూ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్? లెట్ us see how it can be done. Place the candle in a safe place and light it. The first time the candle cannot be lit without touching the wick with the burning matchstick. ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది అని అంటే మనము క్యాండిల్స్ని టచ్ చేయకుండా మనము వెలిగించలేకపోయాం అనమాట. సో డూ జస్ట్ దట్ ద ఫస్ట్ టైం లెట్ ద క్యాండిల్ బర్న్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అట్లా కొద్దిసేపు వెలిగించండి మ్యాచ్ స్టిక్తో. ఆఫ్టర్ అబౌట్ 2 minutes హోల్డ్ ఎ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఇన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ బ్లో ద క్యాండిల్ అవుట్. వాట్ డిడ్ యూ నోటీస్? డిడ్ యూ సీ ఎ column of white smoke rising from the wick as soon as you extinguish the flame? అయితే 2 minutes అలాగే బర్నింగ్ చేసిన తర్వాత మనము ఎయిర్ని బ్లో చేయడం వల్ల అప్పుడు దానిపైన ఇది ఈ టైప్లో ఒక స్మాల్ స్మోక్ రైజ్ అవ్వడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామన్నమాట.
Now quickly bring the burning matchstick close to the smoke, but do not touch the wick with it. What happens? ఇలా స్మోక్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనం ఇంకొక హ్యాండ్లో ఉన్న బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ని దానికి టచ్ అవ్వకుండా, విక్కి టచ్ అవ్వకుండా మనం దగ్గర పెట్టగానే వెంబడే అది వెలుగుతుంది అనమాట. డిడ్ ద క్యాండిల్ నాట్ క్యాచ్ ఫైర్ ఫ్రమ్ ఏ డిస్టెన్స్? ఇఫ్ యూ విష్ యూ కెన్ మేక్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ దిస్. సీ విచ్ స్టూడెంట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ కెన్ లైట్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ ద ఫార్దెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఇది ఒక గేమ్గా కూడా మీరు ఆడుకోవచ్చు, బట్ కేర్ఫుల్గా, ఎందుకంటే ఫైర్తో కాబట్టి. మీ క్లాస్లో ఎవరైతే ఆ క్యాండిల్ని ఎంత డిస్టెన్స్ నుంచి వెలిగించగలుగుతారో అనేది ఇది ఒక గేమ్ కూడా మనం చూడొచ్చు. డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హౌ అండ్ వై ద క్యాండిల్ గాట్ లిట్ ఫ్రమ్ ఏ డిస్టెన్స్. డస్ ద వైట్ స్మోక్ రిప్రజెంట్ క్యాండిల్ వ్యాక్స్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ గ్యాస్? సో దిస్ ఈస్ ద వే టు light the candle some distance. Okay, how can you know the different states of materials? Different states of materials ni manamu etla find out cheyali anedi ippudu chuddam. We observe that certain materials can change their shape according to the shape of the containers they are put into, while some retain their shape. Those materials which change shape are mainly liquids such as water, rasam, milk, oil, kerosene, etc. ఏదైతే మనం ఏ కంటైనర్లో, ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్లో మనము ఈ మెటీరియల్ని వేస్తే ఆ షేప్ ఆ మెటీరియల్కి వచ్చేస్తే వాటిని లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నట్టు మనం చెప్పుకుంటాం. దోస్ మెటీరియల్స్ విచ్ డు నాట్ చేంజ్ షేప్ ఆర్ సాలిడ్స్. సాలిడ్స్ అంటే ఏంది అని అంటే మనం ఏ కంటైనర్లో వేసినా కూడా వాటి షేప్ అనేది చేంజ్ కాదనమాట, దాన్ని సాలిడ్స్ అంటారు. సచ్ యాజ్ వుడ్, రాక్, బ్రిక్, ప్లాస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్సెట్రా. దిస్ ఈస్ టుడేస్ వీడియో. We will continue lesson in another video. Thank you for watching my video.